ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाधी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चापुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यागतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्विमामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः।
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम् सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरे कृष्ण ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 92 ಶ್ಲೋಕಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇದೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ತಗೊಂಡ್ರು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ 92 ಇಂದ ತನ್ಯ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಸಾರಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಸೊ ನಾವು ಓಕೆ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಇದು 87 ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಕುಮುದಃ ಕುಂದರಃ ಕುಂಧಾ ಕುಮುದಃ ಕುಂದರಃ ಕುಂಧಾ पर्जन्यः पावनो निलः पर्जन्यः पावनो निलः अमृताशोऽमृतवपुः अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुवृतः सिद्धः सुलभः सुवृतः सिद्धः शत्रुजिच्चत्रुतापनः शत्रुजिच्चत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थः न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थः चाणूरान्ध्रानिषूधनः चाणूरान्ध्रानिषूधनः Sanya, you'll follow? Yes, Mataji. Okay. Sahasrarshi Sahasrakshi Saptajihva Saptajiva Sahasrarshi Saptajihva Sahasrakshi Sapraditshitva Saptajihva Saptajiva
सप्तैधा सप्तैदा सप्तवाहनः सप्तवाहनः सप्तैधा सप्तवाहनः सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्तिर् अमूर्तिर् अनघो चिन्त्यो अनगोचिन्त्यो अमूर्तिरनघो चिन्त्यो अमूर्ति न गोचिन्त्यो भयकृद् भयकृत् भयनाशनः भयनाशनः भयकृद् भयनाशनः भयकृत् भयनाशनः अणुर् अणुर्बृहत्कृशस्तूलो अणुर्बृहत्कृश okay you are able to hear Yes, Mataji. okay अणुर् Anur बृहत्कृशः बृहत्कृशः स्थूलो स्थूलो अणुर्बृहत्कृशस्तूलो अनुर्बृहत्कृशस्थूलो गुण गुणर् बृन्निर् बृन्निर् गुणो गुणो गुणबृन्निर्गुणो बृणवन्निर्गुणो महान् महान् अधृता अधृता स्वधृता द्वधृता स्वास्य स्वास्य अधृतः स्वधृतः स्वास्य अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो प्राग्वंशो वंशवर्धनः वंशवर्धनः प्राग्वंशो वंशवर्धनः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत् भारभृत् कथितो योगी कथितो योगी भारभृत् कथितो योगी भारभृत् कथितो योगी योगीशः योगीश सर्वकामदा सर्वकामद योगीशः सर्वकामदः योगीश सर्वकामद आश्रमः आश्रम श्रमणः क्षामः श्रमण क्षाम आश्रमः श्रमणः क्षामः आश्रम श्रमण क्षाम सुपर्णो सुपर्णो वायुवाहनः वायुवावनः सुपर्णो वायुवाहनः सुपर्णो वायुवावनः Okay. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ಹಾಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಧನುರ್ಧರೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ದಂಡೋ ದಮಯಿತಾ ದಮಃ ಅಪರಾಜಿತಃ ಸರ್ವಸಹೋ ನಿಯತೋ ನಿಯಮೋ ಯಮಃ ಸತ್ಯವಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಪರಾಯಣಃ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಿಯಾಹೋರ್ಹೋ ಪ್ರಿಯಕೃತ್ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ಪ್ರಿಯಃ ಸಗತಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ ಸುರುಚಿರ್ಹುದ್ಭುಕ್ ವಿಭುಃ ರವಿರಾರೋಚನ ಸೂರ್ಯಃ ಸವಿತಾ ರವಿಲೋಚನಃ ಅನಂತೋ ಹುದ್ಭುಕ್ತೋ ಸುಖದೋ ನೈಕದೋ ಅಗ್ರಜಃ ಅನಿರ್ವರ್ಣ ಸದಾರ್ಮರ್ಷಿ ಲೋಕಾಧಿಷ್ಠಾನಃ ಅದ್ಭುತಃ ಸನಾತ್ ಸನತನ ತಮ ಕಪಿಲ ಕಪಿಲರ್ವ್ಯಯಃ ಸ್ವಸ್ತಿದ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕುತ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬುಕ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣಃ.
ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, 108ವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಒಂದು 10, 12, 14 ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ? 10ನೇ ಶ್ಲೋಕವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಅಜಹ. ಅಜಹ ಅಂದ್ರೆ ಜ ಅಂದ್ರೆ ಜನನ. ಜನನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜನನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಜಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಜಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವ ಈಶ್ವರ, ಸರ್ವೇಶ್ವರಗೆ ಸರ್ವ ಈಶ್ವರ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಶ್ವರ ಆಗಿರೋರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರೋರು, ಹೆಡ್ ಆಗಿರೋರು ವಿಷ್ಣು, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು. ಸಿದ್ಧಃ. ಸಿದ್ಧಃ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಾವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಡುಗೆ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾರು ಈ ತರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸಿದ್ಧ, ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕುಂಠಿತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆ ತರ ಯಾವತ್ತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸಿದ್ಧಿಹಿ. ಸಿದ್ಧಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋರು ಭಗವಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸರ್ವ ಆದಿ ಅಚ್ಯುತಃ. ಸರ್ವ ಆದಿ. ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸರ್ವ ಆದಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒರಿಜಿನ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು ಭಗವಂತನಿಂದ. ಸರ್ವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಾದಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅಚ್ಯುತಃ. ಅಚ್ಯುತಃ ಇದು 3rd ಟೈಮ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಚ್ಯುತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಚ್ಯುತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚ್ಯುತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದು ಅಂತ. ಅಚ್ಯುತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೇನೆಯೋರ್ ಉಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಮೇ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಥೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಸು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ, ನೀನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ನೀನ್ ಇದೆಯಾ. ನೀನ್ ಆದ್ರೇನು ಅಚ್ಯುತಾನೆ. ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ರೇನು ನೀನು ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರನೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಈಶ್ವರ, ನಿಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅಚ್ಯುತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಚ್ಯುತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೃಷಾ ಕಪಿ. ವೃಷಾ ಕಪಿರ್. ವೃಷಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ಸೊ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅಂತ, ರೈಟಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ವೃಷಾ ಕಪಿರ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು, ಅದನ್ನ ಧರ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು, ಧರ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ವೃಷಾ ಕಪಿರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮೇಯ ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2nd ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪರಮ ಆತ್ಮ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಅಮೇಯ ಆತ್ಮ. ಅಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೇಯ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಯೋಗ ವಿನಿಸೃತ. ಸರ್ವಯೋಗ. ಸೊ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಯೋಗ ಗೊತ್ತು? ಯೋಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಯೋಗ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ? ಕರ್ಮ ಯೋಗ, ಹಾ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಹಾ ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ, ಹಾ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ, ಹಾ ವೆರಿ ನೈಸ್.
ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗನ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗೂ ಒಂದೊಂದು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂತ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇದೆ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಇದೆ, ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸನಗಳನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ, ನಾವ್ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಸನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಆಸನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಬಟ್ ಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಂದು ಆಸನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಇನ್ನ 6 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇದೆ, ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಇದೆ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿ ಯೋಗಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗ, ಸರ್ವ ಯೋಗ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗಗಳೇನಿದೆ ವಿನಿಸೃತ, ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಡೆಯ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒರಿಜಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಅವರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಧರ್ಮ ಅವರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ನಾವಿರೋಂಥ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪಂಚಭೂತಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆದಿ ಮೂಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ವಸುಮನ ಸತ್ಯ. ವಸುಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ವಸುಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಸುಧ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಭೂಮಿ. ಭೂಮಿ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಭೂಮಿ, ವಸುಮನ. ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರ್ಯಾರಿಗದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇಷ್ಟ? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆ ಸ್ಮೆಲ್? ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಬರಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಂದು ಮೂಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಭಗವಂತ. ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ, ಹೀ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮ ಸತ್ಯ, ಭಗವಂತ ಪರಮ ಸತ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಪಟ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪರಮ ಸತ್ಯ. ಸಮಾತ ಸಂಮಿತ. ಸಮಾತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನರಸಿಂಹ ಚತುರ್ದಶಿ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಮಾತ, ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ, ಸೊ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಈಕ್ವಲ್ಲು ಅಸುರರ್ನ ಮತ್ತೆ ಸುರರ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಆಗೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ, ಅವ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಭಗವಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಆವಾಗ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಾತ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಹಠ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಠ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಸಮಾತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವರು ಸಮಾತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸಂಮಿತ ಸಮಹ. ಸಂಮಿತ, ನಾವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಒಬ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಈ 14ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ 5 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಕಾಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಂಮಿತ ಸಮಹ. ಸಮಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್, ಹಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಅಮೋಘ. ಅಮೋಘ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲ್ಸನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಮೋಘ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೋಘ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಮೋಘ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ತಾರೆ, ದೇವಕಿ ಮತ್ತೆ ನಂದನ
ನನ್ನ ದೇವಕಿ ಮತ್ತೆ ವಸುದೇವ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಚತುರ್ಭುಜ ಆಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ, ಚತುರ್ಭುಜ ಆಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮಗು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ 4 ಕೈ ಇತ್ತು, ಕಿರೀಟ ಇತ್ತು, ಪೀತಾಂಬರಧರ ಆಗಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಗು ಆದ್ವಿ, ಆ ಥರ ಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಬದಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಬಂದ. ಸೊ ನರಸಿಂಹ ಕಂಬದಿಂದನೂ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಕಂಬದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ರು, ಆ ಥರ ಯಾರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಮೋಘ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸನ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರ್ಯನ ಯಾರು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೋಘ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುಂಡರೀಕ ಅಕ್ಷ, ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ, ಅಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು, ಪುಂಡರೀಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಕಮಲ, ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ವೃಷಕರ್ಮ ವೃಷಾಕೃತಿ. ವೃಷಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೃಷಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ 11th ಅಲ್ಲಿ, ವೃಷಾ ಕಪಿರಮೇಯ ಆತ್ಮ. ವೃಷಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೃಷಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಕೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಕೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೃಷಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ. ವೃಷಕರ್ಮ, ಸೊ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೃಷ ಕೃತಿಹಿ, ಸೊ ಈ ಧರ್ಮದ ಏನಿದೆ ಕೃತಿಹಿ, ಅದನ್ನ ಬರ್ದವರು, ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತ. ವೃಷಕರ್ಮ ವೃಷಾಕೃತಿಹಿ. ರುದ್ರೋ, ರುದ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಶಿವನ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ರುದ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರುದ್ರೋ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಎಲ್ಲಾರ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರುದ್ರೋ ಬಹುಶಿರ, ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹುಶಿರ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತಲೆಗಳಿವೆ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಧ್ಯಾಯನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು, 1, 2, 4, 10 ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಸಹಸ್ರಾರು ತಲೆಗಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಕೈಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಬ್ರುಹು, ಬಬ್ರುಹು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ನ ಬಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಯೋನಿಹಿ, ವಿಶ್ವ ಯೋನಿಹಿ, ವಿಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಯೋನಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಯೋನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಕ ನಾಭಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಬಂದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವಿಶ್ವ ಯೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಹೊರ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಯೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶುಚಿ ಶ್ರವಾಹ, ಶುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಶುಚಿ ಅಂತ. ಮಾತಾಜಿ ಹಾ ಕ್ಲೀನ್. ಕ್ಲೀನ್. ಹಾ, ಕ್ಲೀನ್. ಶುಚಿಶ್ರವಾಹ, ಶುಚಿಶ್ರವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಪವಿತ್ರ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಭೂತಸ್ತ್ರಿಕ ಕುಬ್ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ. ಸೊ ಪವಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಶುಚಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶುಚಿಶ್ರವಾಹ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋರು, ಶುಚಿಯಾಗಿರೋರು, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಶುಚಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಏನು ಕಲ್ಮಶ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಮೃತ, ಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯೋದು ಅಂತ, ನಾಶ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಅಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೃತ. ಶಾಶ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಡೆತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ಥಾಣು, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಥಾಣೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಥಾಣು ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಲಿತ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ವರಾರೋಹೋ, ಸೊ ವರಾರೋಹೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವರ ಯೂಶಲಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಯಾರು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವರಾರೋಹೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆ, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮಹಾತಪಾಹ, ತಪ ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ, ಮಹಾ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿರೋರು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಭಗವಂತಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಪರಾಶರ ಮುನಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ 6 ರೀತಿ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋರು ಹೇಳ್ತೀರಾ 6 ರೀತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾವುದು? 6 ಆಪುಲೆನ್ಸಸ್ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ಗೆ, ಭಗವಾನ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಭಗ ಮೀನ್ಸ್ 6. ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಭಗವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗ ಅಂದ್ರೆ 6. ಸೊ 6 ವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು 6 ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಗುಣವಂತ, ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಯಾರಿಗೆ 6 ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಇರೋ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಭಗವಂತ 6 ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಹ ಸಂಪತ್ತು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು, ಯಾವ ಅಂಬಾನಿನೂ ಮೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ಬ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಭಗವಂತ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅವರು ಬರೀ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹಿ ಈಸ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಬಟ್ ಭಗವಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋರು. ಸೊ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡು, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಬರೀ ಭೂಮಿದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ದು. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಮೀರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಸೌಂದರ್ಯ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸುಂದರತೆನ ಬೇರೆ ಯಾರು, ಯಾವ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈದು ಏನ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ದಪ್ಪ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಲು, ಇವಾಗ ಅವಳು ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ದು ಸುಂದರತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ ಮಾತ್ರ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಂದರತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಭಗವಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ತರದ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸುಂದರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಯಸ್ಸಾಗೋದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಗೂದಲು ವೈಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅವ್ರ ಹಲ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಅವ್ರು ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇಹ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಎರಡನೇ ಆಪುಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು, ಸುಂದರತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಸಂಪತ್ತು, ಎರಡನೇದು ಸುಂದರತೆ, ಮೂರನೇದು ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಯಾರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಭಗವಾನ್ ಕಲ್ಕಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವಾನು, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಭಗವಾನ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 6 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ 6 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿರೋರು, ಅವರ ತಂದೆ ಪರಾಶರ ಮುನಿಯವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಮೂರನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರೋನು? ಸೊ ನಾವು ಬೃಂದಾವನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋವರ್ಧನ್ದು ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೋವರ್ಧನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು 21ರಿಂದ 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ನಾವು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಈ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 2 o'clock 3 o'clock ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ 7 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆರಳು, ಪಿಂಕಿ ಫಿಂಗರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟನ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ನು, ಒಂದು ಹೇರ್ ಪಿನ್ನು, ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಶೋಯಿಂಗ್
ನಾನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ನಾನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಮೋಘ. ಸೊ ಯಾರು ಅವ್ರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೆಟ್ಟ ಎತ್ತಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತ ನಮ್ಗೆ? ಸೊ ಅವರು ಶಕ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೀರ್ತಿ. ಹಿ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಫಿಲಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಫೇಮಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಫೇಮಸ್ಸು. ಸೊ ಈ ತರ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ 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 ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಮಸ್ಸು? ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಮಸ್ಸು? ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ಸಾ? ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೇಮಸ್ಸಾ? USA ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಫೇಮಸ್? ಪ್ರಪಂಚ ಇಡೀ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್. ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ, ಚಾಣೂರಾಜ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಹೋರಾಗಾಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್. ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್, ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಏನೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಫೇಮಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಭಗವಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಕ್ಕೆ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಯಾರು ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 20 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಫೇಮಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್, ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರೇನು ಎಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಬರೀ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ನರಸಿಂಹನ ನೆನ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ನೆನ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇಲ್ದಿರೋ ನರಸಿಂಹನ್ ಯಾರು ನೆನ್ಸ್ಕೋತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಭಗವಂತನಷ್ಟೇ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಜುನನು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬರೀ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆತರ ಫಸ್ಟ್ ಭಗವಂತಗೆ 6 ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು, ಎರಡನೇದು ಸೌಂದರ್ಯ, ಮೂರನೇದು ಶಕ್ತಿ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೀರ್ತಿ, ಐದನೇದು ಜ್ಞಾನ, ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂಶಲಿ? IIT ಅಲ್ಲಿರೋರ್ನ. ಆರ್ವಿ, ಸನ್ಯಾ, ಯಾರು ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್? ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಇಂಜಿನಿಯರ, ಡಾಕ್ಟರ, ಯಾರು ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್? ಯಾರು ತುಂಬಾ ಓದ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಯಾರು ತುಂಬಾ ಓದ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನಾವು ಓದಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬರೆಯೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ? ಸೊ ವೇದಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ? ವೇದದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಈ ವೇದಗಳನ್ನ ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರು? ವೇದವ್ಯಾಸರು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯಾರು? ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶ ಅವತಾರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೇದಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನಾಲೆಡ್ಜು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬರೀ ಬಯಾಲಜಿ, ಬರೀ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬರೀ ಇದು ಅದು ಆತರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ವೇದಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೈಕಾಲಜಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಇದೆ, ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನನೂ ಇದೆ, ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನನೂ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಯಾರು ಕಂಡಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಂಡಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೇದಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 84 ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್, 15 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹಿ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಮೇಲೂ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ 5?
ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತಪಃ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ವೈರಾಗ್ಯ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಏನಾದ್ರು